Hello everyone. In last lecture we just finished chapter number 1 and the name of chapter is what? Fundamental of measurement. Okay. Now in this lecture we are going to see chapter number 2, that is the measurement of voltage and current. Before that we need to revise the topic under the chapter number 1, that is the fundamental of measurement. Okay, in that different topics and subtopics. This yellow color indicates the topics and this blue yellow white color indicates subtopics. Instrument is a main topic. Under instrument, subtopic is what? Absolute and secondary instrument, analog and digital instrument, mechanical, electrical and electronics instrument. Then या लेक्चरला आपण चॅप्टर नंबर 2 स्टार्ट करणार आहोत. पण त्याआधी आपल्याला चॅप्टर नंबर 1 मध्ये आपण काय शिकलो आहोत हे बघणं गरजेचं आहे. ठीक आहे. त्यानंतर बघा चॅप्टर नंबर 1 मध्ये हे टॉपिक्स आणि सब टॉपिक्स आहेत. त्यामध्ये मेन टॉपिक आहे इन्स्ट्रुमेंट आणि इन्स्ट्रुमेंटमध्ये परत सब टॉपिक्स आहेत ॲब्सोल्यूट अँड सेकंडरी इन्स्ट्रुमेंट, ॲनालॉग अँड डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट, मेकॅनिकल, इलेक्ट्रिकल अँड इलेक्ट्रॉनिक्स instrument. Okay, again static characteristics are there, again calibration is there. Under calibration, need and procedure topic is there. Okay, now instrument. Then what is the instrument? In that subtopic is what? Classification of instrument. In classification of instrument, absolute and secondary instrument, analog and digital instrument, mechanical, electrical and electronics instrument. Again, this slide consists what is the absolute and secondary instrument. Okay, I am just revise. Absolute instrument means it gives the magnitude of quantity in terms of physical constant. Absolute instrument म्हणजेच काय? हे मॅग्निट्यूड देणार आहे फिजिकल कॉन्स्टंट मध्ये. सेकंडरी इंस्ट्रुमेंट मीन्स व्हॉट? इट गिव्स अ रिडिंग ऑफ क्वांटिटी डायरेक्टली ऑन दी स्केल. ठीक आहे. सेकंडरी इंस्ट्रुमेंट आपल्याला काय देणार आहे? जे काय रिडिंग आहे ते डायरेक्टली कशावर देणार आहे? तर स्केलवर देणार आहे. देन what is the analog and digital instrument? The instrument which that varies continuously as a quantity to be measured. ठीक है. This is the instrument which varies continuously. It's called analog instrument. And what is the digital instrument? It varies in discrete step and only has a finite number of values. Means what? There is only digital values. Then mechanical, electrical and electronics instrument. This diagram shows the mechanical instrument, this electrical instrument and this electronics instrument. Then what is the meaning of mechanical instrument? The instrument which includes rotational phenomena. Means what? Suppose the instrument has its own rotational phenomena, then it's called mechanical instrument. समजा जर एखादा इंस्ट्रुमेंट रोटेशनल फिनॉमिना आहे एखाद्या इंस्ट्रुमेंटचा, तर त्याला आपण काय म्हणतो? मेकॅनिकल इंस्ट्रुमेंट. देन व्हॉट इज द इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रुमेंट? सपोज द इंस्ट्रुमेंट विच इज यूज फॉर इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रुमेंट. फॉर एक्झाम्पल व्होल्ट मीटर अँड वॅट मीटर. जे इंस्ट्रुमेंट इलेक्ट्रिकल मेजरमेंटसाठी यूज करतात त्याला इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रुमेंट म्हणतो. एक्झाम्पल आहे व्होल्ट मीटर. इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रुमेंट. द इंस्ट्रुमेंट यूज फॉर ऑल इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रुमेंट. जे इंस्ट्रुमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंटसाठी यूज करतात त्याला आपण काय म्हणतो? इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रुमेंट. Then next is what? Static characteristics. Then what is the meaning of static characteristics? The static characteristics are used for instrument which measure quantity and do not vary with the time. Okay, static characteristics म्हणजेच काय? अशा प्रकारचे इन्स्ट्रुमेंट जे फक्त क्वांटिटी मेजर करतात आणि टाईमसोबत व्हॅरी होत नाहीत. मग ते कोणते आहेत? ॲक्युरेसी आहे, प्रिसिजन आहे, रिपीटेबिलिटी आहे, ड्रिफ्ट आहे, सेन्सिटिव्हिटी आहे, लिनियरिटी आहे, टॉलरन्स, डेड झोन, ब्लॅक लॅश आणि रिझॉल्युशन. दीज आर द डिफरंट स्टॅटिक कॅरेक्टरिस्टिक्स. ओके. Then what is the meaning of accuracy? It is the closeness with which an instrument reading approaches true value. ठीक आहे. मीन्स वॉट? ॲक्युरेसी म्हणजेच काय? जर एखाद्या इन्स्ट्रुमेंटचं रिडिंग करेक्ट ॲक्युरेट असेल तर त्याला आपण काय म्हणतो? ॲक्युरेसी.
Then it is a, what is the meaning of precision? It is a measure of consistency or repeatability of measurement. म्हणजेच काय, जर एखादं रीडिंग सारखं सारखं रिपीट होत असेल तर त्याला आपण काय म्हणतो, प्रिसिजन. ठीक आहे. Then what is the repeatability? It is defined as the closeness among a number of consecutive measurement of the output for the same value of input. ठीक आहे. सेम व्हॅल्यूच्या इनपुटला जर आउटपुट एकाच पॉईंटवर रिपीट होत असेल तर त्याला आपण काय म्हणतो, रिपीटॅबिलिटी. देन व्हॉट इज अ ड्रिप? इट इज अ ग्रॅज्युअल व्हॅरिएशन ऑफ आउटपुट ओव्हर ए पिरियड ऑफ टाईम. ओके, मीन्स वॉट, जे काय आउटपुट होणार आहे ते व्हॅरी होणार आहे काहीतरी टाईमसाठी. Then what is the linearity? Linearity is defined as ability of instrument to produce its input linearly. Means what? एखाद्या इंस्ट्रुमेंटची ॲबिलिटी जो इनपुट लिनियरली प्रोड्यूस करू शकतो. Then what is the tolerance? It is the maximum allowable error that is specified in terms of certain value while measurement is called as a tolerance. Now sensitivity. What is the meaning of sensitivity? It is the ratio of output response to the specified change in the input quantity to be measured. Means what? It is a nothing but output response to the change in input. Then what is the dead zone? It is the maximum value of quantity under measurement. This is a dead zone, ही एक maximum value आहे under measurement ला. Then resolution. Resolution is the least increment value at input or output. ठीक आहे. ही एक कमी प्रमाणात वाढलेली व्हॅल्यू आहे, ती इनपुटची असेल किंवा आउटपुटची. Then backlash. Backlash means what? It is a loss of motion in mechanical elements such as gear, linkage are used for transmission of motion. ओके, म्हणजेच काय, मोशनचा लॉस होतो. तर कोणत्या इक्विपमेंटच्या मोशनचा लॉस होतो? तर मेकॅनिकल इलेमेंटच्या. म्हणजेच काय, मेकॅनिकल इक्विपमेंटच्या मोशनचा लॉस होतो. कुठे होतो? तर गिअर असेल, लिंकेज असेल. ठीक आहे, इथं काय होणार आहे? लॉस होणार आहे. देन आफ्टर दॅट वी आर गोइंग टू सी एरर, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टंट टॉपिक फॉर द MSBT एक्झाम. Then what is the meaning of error? It is a algebraic difference between the observed value and the true value of the quantity being measured. It may due to various reasons. Okay, means what? हा एक डिफरन्स आहे. कोणामधला डिफरन्स आहे? तर ऑब्झर्व व्हॅल्यू आणि ट्रू व्हॅल्यू मधला हा डिफरन्स आहे. देन व्हॉट आर द डिफरंट टाइप्स ऑफ एरर? दीज आर द डिफरंट टाइप्स ऑफ एरर. First one, systematic error, random error and gross error. Again, systematic error is divided into three parts: instrumental error, environmental error and observational error. Now we are going to see what is the meaning of gross error. These are due to mistake on the part of person using the instrument. म्हणजेच काय, ग्रॉस एरर हा पर्सनमुळे होतो, ह्युमनमुळे होतो, जेव्हा तो इक्विपमेंट नीट यूज करत नाही. Then random error. Random error means what? This persists even after gross and systematic error are removed and it occur due to vibration. म्हणजेच काय, हा एरर इक्विपमेंटमध्ये असतो जेव्हा ग्रॉस आणि सिस्टमॅटिक एरर रिमूव्ह होतो तेव्हा. परंतु हा कशामुळे तयार होतो? तर व्हायब्रेशनमुळे. ग्रॉस एरर ह्युमनमुळं, रॅन्डम एरर व्हायब्रेशनमुळे. देन सिस्टमॅटिक एरर. अगेन सिस्टमॅटिक एरर, देर आर थ्री डिफरंट टाइप्स: इंस्ट्रुमेंटल एरर, एन्व्हायरमेंटल एरर, ऑब्झर्वेशनल एरर. What is the instrumental error? This error caused due to the mechanical structure of measuring instrument. ठीक आहे, हा एरर मेकॅनिकल स्ट्रक्चर जे आहे इन्स्ट्रुमेंटचं त्यामुळे तयार होतो. मग काय असेल? लो किंवा हाय रीडिंग असेल, इम्प्रॉपर हँडलिंग असेल, ठीक आहे, लोडिंग इफेक्ट असेल. ठीक आहे. त्यानंतर बघा एन्व्हायरमेंटल एरर. एन्व्हायरमेंटल एरर हा कशामुळे तयार होतो? तर एन्व्हायरमेंट कंडिशनमुळे. त्या कोणत्या? टेम्परेचर, प्रेशर, ह्युमिडिटी. देन ऑब्झर्वेशनल एरर. देन ऑब्झर्वेशनलमध्येच काय असते? पॅरलक्स, इनकरेक्ट मल्टिप्लाइंग फॅक्टर. ऑब्झर्वेशनलमुळे जो एरर होतो तो म्हणजेच काय झाला? ऑब्झर्वेशनल एरर. आफ्टर दॅट वी सॉ डिफरन्शिएट बिटवीन ॲब्सोल्यूट अँड सेकंडरी इंस्ट्रुमेंट. Okay, this is the important absolute and secondary instrument as well. Analog and digital instrument topic also important for the MSBT exam. Now what is the absolute instrument? It gives the magnitude of quantity under physical constant and it gives the quantity directly on the scale. Okay,
Then what is the analog? The instrument which gives output that varies continuously as quantity to be measured is known as analog instrument. The instrument which gives output that varies in discrete step and only has a finite number of value is known as digital instrument. We already told you that what is the analog, digital, absolute and second instrument. Then what is the second difference in absolute instrument? Calibration is not required. Here calibration is required. Measurement टाइम कन्झ्युमिंग मेजरमेंट इज ए क्विक म्हणजेच काय इथं मेजरमेंटला जास्त वेळ लागतो, इथं मेजरमेंटला जास्त वेळ लागत नाही. व्हेरी रेअरली यूज इन प्रॅक्टिकल ॲप्लिकेशन. प्रॅक्टिकल ॲप्लिकेशनमध्ये कमी प्रमाणात यूज करतात. व्हेरी वाईडली यूज इन प्रॅक्टिकल ॲप्लिकेशन. प्रॅक्टिकल ॲप्लिकेशनमध्ये जास्त प्रमाणात यूज करतात. ॲब्सोल्यूट इन्स्ट्रुमेंट आर यूज इन लॅबोरेटरीज ॲज स्टँडर्डायझिंग इन्स्ट्रुमेंट. जे काय ॲब्सोल्यूट इन्स्ट्रुमेंट आहे ते लॅबोरेटरीजमध्ये यूज करतात स्टँडर्डायझेशनसाठी. आणि सेकंडरी इन्स्ट्रुमेंट मेजरमेंटसाठी एव्हरीडेला यूज करतात. एक्झाम्पल काय आहेत ॲब्सोल्यूट इन्स्ट्रुमेंट? टँजंट गॅल्व्हनोमीटर, ॲब्सोल्यूट अँड करंट बॅलन्स मीटर. Then what is the example under secondary instrument? Ammeter, voltmeter, ampere hour meter and watt meter. Now difference between analog and digital instrument. The accuracy of analog instrument is less, means what? Accurate reading येत नाही analog instrument मध्ये. The accuracy of digital instrument is more. Digital instrument मध्ये accurate reading येतं. Then the analog instrument are not affected by temperature. टेम्परेचरचा ॲनालॉग इन्स्ट्रुमेंटवर काही परिणाम होत नाही, परंतु डिजिटल इन्स्ट्रुमेंटवर टेम्परेचरचा परिणाम होतो. सेन्सिटिव्हिटी ऑफ ॲनालॉग इन्स्ट्रुमेंट इज मोर. ॲनालॉग इन्स्ट्रुमेंटची सेन्सिटिव्हिटी जास्त आहे. सेन्सिटिव्हिटी ऑफ डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट इज लेस. डिजिटल इन्स्ट्रुमेंटची सेन्सिटिव्हिटी काय आहे? कमी आहे. द ॲनालॉग इन्स्ट्रुमेंट आर इकॉनॉमिकल. जे काय ॲनालॉग इन्स्ट्रुमेंट आहेत ते इकॉनॉमिकल आहेत. आणि डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट आर एक्सपेन्सिव्ह. जे काही डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट आहेत ते काय आहेत? एक्सपेन्सिव्ह आहेत. नाव कॅलिब्रेशन. व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ कॅलिब्रेशन? कॅलिब्रेशन मीन्स कंपेअरिंग मेजरिंग इन्स्ट्रुमेंट विथ द स्टँडर्ड इन्स्ट्रुमेंट. ठीक आहे. कॅलिब्रेशन हे कंपॅरिझन आहे कशामधलं? तर मेजरिंग इन्स्ट्रुमेंट आणि स्टँडर्ड इन्स्ट्रुमेंट मधलं काय आहे? कंपॅरिझन आहे. त्यानंतर आपण काय फाइंड करतो? तर एरर. ठीक आहे. मेजरिंग इन्स्ट्रुमेंटमध्ये काय एरर आहे तो आपण काय करतो? फाइंड आउट करतो. देन व्हॉट इज द नीड ऑफ calibration for measuring instrument? Okay, and this point is important for the MSBD exam to ensure that the reading of instrument are consistent in a comparison with the standard instrument. ठीक आहे. जे काही रीडिंग आहे ते करेक्ट आहे की नाही चेक करण्यासाठी आपण कॅलिब्रेशन करतो. फॉर डिटरमाइनिंग द ॲक्युरेसी ऑफ इन्स्ट्रुमेंट. एक इन्स्ट्रुमेंट ॲक्युरेट आहे की नाही हे चेक करण्यासाठी आपण कॅलिब्रेशन यूज करतो. ॲडजस्टिंग ॲक्युरेसी ॲडजस्ट करायला, एरर रिड्यूस करायला, टू व्हेरीफाय वेदर द डाटा ऑप्टेन इज करेक्ट ऑर नॉट. ठीक आहे. जो काही डाटा ऑप्टेन झाला आहे तो करेक्ट आहे की नाही हे चेक करायला. इफ इन्स्ट्रुमेंट इज कीप आयडियल फॉर अ लॉंग टाइम द इन्स्ट्रुमेंट कंडिशन विल चेंज. द कॅलिब्रेशन इज निडेड इन सच केस. ठीक आहे. जर एखादं इन्स्ट्रुमेंट लॉंग टाईमसाठी जर यूज करत असेल तर त्याची कॅलिब्रेशन करणे गरजेचं आहे. Every instrument will need to calibrate it practically to make sure proper of function and safety. ठीक आहे. सगळे इन्स्ट्रुमेंट आपण कॅलिब्रेशन करणं गरजेचं आहे ॲक्युरेसी चेक करण्यासाठी. अँड दीज आर दी सम MSBT क्वेश्चन्स अंडर द चॅप्टर नंबर 1. Now we are going to see chapter number 1. The name of chapter is what? Measurement of voltage and current. In chapter number 2 there are different topics and subtopics. These are analog meter. Okay, in analog meter again two subtopics are there. Permanent magnet moving coil, PMMC, permanent magnet moving iron, PMMI. Then DC ammeter. In DC ammeter again there are two subtopics. Basic multi-range simple numerical based on RS, concept of loading effect and sensitivity. Then AC voltmeter, rectifier type
half wave and full wave. Then ohm meter. Under ohm meter again there are subtopics series and shunt, and last one is what, clamp on meter. Okay, now I'm going to discuss that measurement of voltage and current, chapter number 2. ठीक आहे, चॅप्टर नंबर 2चं नाव आहे मेजरमेंट ऑफ व्होल्टेज अँड करंट. त्यामध्ये टॉपिक्स अँड सब टॉपिक्स हे आहेत. ॲनालॉग मीटर हा टॉपिक आहे आणि त्याच्यामध्ये परत 2 सब टॉपिक्स आहेत, परमनंट मॅग्नेट मुव्हिंग कॉईल अँड परमनंट मॅग्नेट मुव्हिंग आयर. त्यानंतर डी सी ॲमीटर आहे. डी सी ॲमीटरमध्ये परत सब टॉपिक्स आहेत, बेसिक, मल्टी रेंज, सिम्पल न्यूमरिकल बेस्ड ऑन आर एस, कन्सेप्ट ऑफ लोडिंग इफेक्ट अँड सेन्सिटिव्हिटी. त्यानंतर एस सी व्होल्टमीटर, रेक्टिफायर टाईप आहे, हाफ वेव्ह अँड फुल वेव्ह. त्यानंतर ओहम मीटर, सिरीज अँड शंट. त्यानंतर क्लॅम्प ऑन मीटर. नाव वी आर गोइंग टू डिस्कस analog meter. In analog meter again there are 2 subtopics, that are what, permanent magnet moving coil PMMC and permanent magnet moving iron PMMI. ठीक आहे, ॲनालॉग मीटरमध्ये परत 2 सब टॉपिक्स आहेत, एक परमनंट मॅग्नेटिक मुव्हिंग कॉईल आहे आणि दुसरं परमनंट मॅग्नेट मुव्हिंग आयर्न. देन दिस constructional diagram shows permanent magnet moving coil. Okay, this is the construction diagram of permanent magnet moving coil. Okay, it consists of N and S permanent magnet. This is the coil, this is the scale, this is the pointer, this is a jewel bearing, this is a spring, this vertical line is spindle. Okay, now we are going to see construction of permanent magnet moving coil by one. It consists of light rectangular coil made up of copper wire and wound on aluminum frame. Okay, हा काय कन्सिस्ट करतो, तर कॉपर जी काय कॉईल आहे रेक्टँग्युलर फॉर्ममध्ये आणि जी कॉईल आहे त्याचं मटेरियल आहे कॉपर. ठीक आहे, ह्या इक्विपमेंटमध्ये एक कॉपरची कॉईल आहे आणि त्याचा शेप आहे रेक्टँग्युलरमध्ये. ओके, then the coil is attached to spindle which is rest in jewel bearing. This coil is attached to the spindle which is rest in jewel bearing. ठीक आहे, त्यानंतर ही कॉईल कशाला अटॅच केलेली आहे, स्पिंडलला, आणि हा स्पिंडल कशावर रेस्ट आहे, कशावर माउंट आहे, तर ज्वेल बेरिंगवर. देन द साइड ऑफ द कॉईल in the air gap between the 2 poles of permanent magnet and cylindrical soft iron piece. ठीक आहे, these 2 sides are rest in the air gap between 2 permanent magnet. म्हणजेच काय, हे जे काही कॉइलचे साइड आहेत त्यामध्ये एअर गॅप आहे. हे व्हाईट कलर जे आहे ते काय आहे, एअर गॅप आहे. ठीक आहे, आणि ही काय हे काय कॉईल आहे ते कोणाच्या मध्ये आहे, तर 2 परमनंट मॅग्नेटच्या मध्ये आहे. देन द सॉफ्ट आयर्न पीस इज यूज्ड टू रिड्यूस द एअर गॅप अँड मेक द मॅग्नेटिक फील्ड युनिफॉर्म. ओके, सॉफ्ट आयर्न पीस कशासाठी यूज केलेला आहे, तर एअर गॅप रिड्यूस करण्यासाठी, आणि जी काय मॅग्नेटिक फील्ड परमनंट मॅग्नेट तयार करणार आहे काय, ती रॅडियल करण्यासाठी. 2 spiral springs are attached to the spindle. They produces the controlling torque and act as the current leads for the moving coil. ठीक आहे, these are the spring. Okay, this spring is used to provide the controlling torque. ठीक आहे, जे काय कंट्रोल टॉर्क प्रोव्हाइड करायचं काम करणार आहे स्प्रिंग. कंट्रोल टॉर्क प्रोव्हाइड करते म्हणजेच काय, जे काय पॉइंटर मूव्ह होणार आहे ते काय होणार आहे, कंट्रोल होणार आहे. The pointer moves on a calibrated scale. Then this pointer will be moves on a calibrated scale. त्यानंतर पॉइंटर कशावर मूव्ह होणार आहे, तर कॅलिब्रेटेड स्केलवर मूव्ह होणार आहे. Now I am again repeating. It consists of light rectangular coil made up of copper wire and wound on aluminum frame. ही रेक्टँग्युलर कॉईल कन्सिस्ट करतो आणि ती ॲल्युमिनियम फ्रेमवर वाउंड केलेली आहे. त्याचा शेप आहे रेक्टँगल. कॉईल इज अटॅच टू स्पिंडल विच इज रेस्ट ऑन ज्वेल बेरिंग. ही कॉईल स्पिंडलला अटॅच केलेली आहे. हा स्पिंडल ज्वेल बेरिंगवर रेस्ट केलेला आहे. द साइड्स ऑफ द कॉईल इन द एअर गॅप बिटवीन द 2 पोल्स ऑफ परमनंट मॅग्नेट अँड सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयर्न पीस. ठीक आहे, द साइड्स ऑफ 2 कॉईल म्हणजे 2 साइड ज्या आहेत कॉईलच्या त्या परमनंट मॅग्नेटच्या मध्ये आहेत आणि त्यामध्ये एअर गॅप आहे. The soft iron piece is used to reduce the air gap and make the magnetic field uniform. ठीक आहे, सॉफ्ट आयर्न पीस कशाला यूज केलेला आहे, तर रिड्यूस एअर गॅप, जे काय एअर गॅप आहे तो रिड्यूस करण्यासाठी
आणि परमनंट मॅग्नेट जी काही मॅग्नेटिक फील्ड तयार करणार आहे ती स्ट्रॉंग तयार करण्यासाठी. टू स्पायरल स्प्रिंग्स आर अटॅच टू द स्पिंडल, दे प्रोड्युसेस द कंट्रोल टॉर्क ॲक्ट एज ए करंट लीड फॉर द मुव्हिंग कॉईल. ठीक आहे, जे काही 2 स्पायरल स्प्रिंग्स आहेत ते स्पिंडलला अटॅच केलेले आहेत आणि हा काय करणार आहे, स्प्रिंग कंट्रोलिंग टॉर्क तयार करणार आहे. कंट्रोलिंग टॉर्क तयार करणार आहे म्हणजेच काय, तर पॉइंटरला कंट्रोल करणार आहे, पॉइंटर डिफ्लेक्ट होऊन देणार नाही. तर पॉइंटर इज अटॅच टू स्पिंडल अँड टू बॅलन्स इट्स वेट, बॅलन्स वेट इज यूज ॲज शोन इन फिगर. ठीक आहे, त्यानंतर हा पॉइंटर बॅलन्स वेटला अटॅच केलेला आहे आणि बॅलन्स वेट हा आहे. ठीक आहे, द पॉइंटर मूव्स ऑन द कॅलिब्रेटेड स्केल. ठीक आहे, जो काही पॉइंटर आहे तो कशावर मूव्ह होणार आहे, कॅलिब्रेटेड स्केल. नाव वी आर गोइंग टू डिस्कस वर्किंग of permanent magnet moving coil. What is the working? When current carrying conductor is placed in the magnetic field, force is exerted on the conductor. ठीक आहे, जेव्हा करंट कॅरिंग कंडक्टर मॅग्नेटिक फील्डमध्ये असणार आहे तेव्हा याच्यावर तयार काय होणार आहे, फोर्स तयार होणार आहे. द मॅग्नेट्यूड ऑफ दिस फोर्स इज गिवन बाय, जे काय फोर्स तयार होणार आहे त्याचं मॅग्नेट्यूड काय आहे तर बघा, एफ इज इक्वल टू एन बी आय एल. एफ इज इक्वल टू एन बी आय एल हा फॉर्म्युला आहे. एन म्हणजे काय, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉईल, या कॉईलचे नंबर ऑफ टर्न्स. बी मीन्स मॅग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी, कितकी फ्लक्स डेन्सिटी आपण तयार करणार आहे परमनंट मॅग्नेट. देन आय इज इक्वल टू करंट फ्लोईंग थ्रू दी कॉईल, ह्या कॉईलमधून किती करंट फ्लो होणार आहे तो म्हणजे आय. देन एल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर कटिंग द मॅग्नेटिक फ्लक्स. ठीक आहे, ही एल जी आहे लेंथ आहे त्याला काय करणार आहेत, मॅग्नेटिक फ्लक्स कट करणार आहे. अँड द डायरेक्शन ऑफ दिस फ्लक्स इज गिवन बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हँड रूल. सॉरी, द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स इज गिवन बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हँड रूल. आणि जो काय पॉइंटर मूव्ह होणार आहे त्याची डायरेक्शन कोण देणार आहे तर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हँड रूल. अगेन आय एम रिपीटिंग वर्किंग. व्हेन करंट कॅरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन मॅग्नेटिक फील्ड, द फोर्स इज एक्झर्टेड ऑन दी कंडक्टर. जेव्हा हा करंट कॅरिंग कंडक्टर मॅग्नेटिक फील्डमध्ये असणार आहे तेव्हा ह्याच्यावर काय तयार होणार आहे, फोर्स. मग मॅग्नेटिक फील्ड कोण तयार करते तर मॅग्नेटिक फील्ड हा परमनंट मॅग्नेट तयार करतो. ठीक आहे, जेव्हा या मॅग्नेटिक फील्डमध्ये एखादा कंडक्टर असेल तेव्हा त्याच्यावर काय तयार होणार आहे, फोर्स. हा फोर्स तयार झाला की हा पॉइंटर काय होणार आहे, मूव्ह होणार आहे. मग फोर्स कशावर डिपेंड आहे तर ह्या फॉर्म्युलावर डिपेंड आहे. तर फोर्सचा फॉर्म्युला काय आहे, एन बी आय एल ओ. Then what is the N? N is equal to number of turns of coil. What is the B? Magnetic flux density. What is the I? Current flowing through the coil. What is the L? Length of conductor cutting the magnetic flux. And the direction of this force is given by Fleming's left hand rule. N म्हणजे काय, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉईल, ह्या कॉईलचे नंबर ऑफ टर्न्स असतील. B म्हणजे काय, मॅग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी, जे काय मॅग्नेट फ्लक्स तयार करणार आहे त्याची फ्लक्स डेन्सिटी. I म्हणजे करंट फ्लोईंग थ्रू दी कॉईल, ह्यामधून किती अमाऊंट ऑफ करंट फ्लो होतो, करंट फ्लो होतो. देन एल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर कटिंग द मॅग्नेटिक फ्लक्स. ठीक आहे, किती लेंथला मॅग्नेटिक फ्लक्स कट करणार आहे म्हणजेच काय असणार हा एल. अँड जे काय पॉइंटरची डायरेक्शन आहे कशामुळे तयार होतं तर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हँड रूलमुळे. नाव आय एम गोइंग टू शो यू द व्हिडिओ ऑन वर्किंग ऑफ PMMC इन्स्ट्रुमेंट. ओके, आता आपण एक वर्किंगचा व्हिडिओ बघणार आहोत. ठीक आहे, ओके, these are the two permanent magnet N and S. Coil, okay, which is in square or rectangular shape. This is the pointer. Second finger current.
scale. Okay, scale of instrument. This is the pointer, this is the spring. Rotating. Okay, now it's the middle position. Now I am again show you what is the working. Okay, I hope you students have clear this point. Now we finished here chapter number, sorry, lecture number 5th. Okay, in lecture number 5th we saw revision of chapter number 1 and we saw one topic of chapter number 2, that is the permanent magnet moving coil. This permanent magnet moving coil is an important topic for the concern of MSBT exam. Okay, आता आपण चॅप्टर नंबर 2 मध्ये एक पॉईंट बघितलेला आहे, त्याचं नाव आहे परमनंट मॅग्नेट मुव्हिंग कॉईल. हा परमनंट मॅग्नेट मुव्हिंग कॉईल हा टॉपिक इम्पॉर्टंट आहे MSBT एक्झामसाठी. तर क्वेश्चन्स काय विचारू शकतात, व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ परमनंट मॅग्नेट मुव्हिंग कॉईल, एक्सप्लेन इट्स कन्स्ट्रक्शन, draw and explain construction and working of permanent and magnet moving coil. These are the two important questions under this point. Okay, might you student have clear all these points, all this working and construction of permanent magnet moving coil. Then in next lecture we are going to see permanent magnet moving iron and its construction. Okay, I hope you clear this point. Thank you.